मरै कबू न छाड़ खेत देश बाबर मोहे है सुन मोहे है सुन खंडो खड़क तुम कबर यार तीर सैफ फरोही सहती यह हमारे पीर तुई सती तुई तवर तलवार नाम तिहारो जोज पै सिंध पव पार तुई तेग या तीर तुई निशानी जीत की आज तुम्ही तकबीर आदरण मंडन भरबंड बुझ दांडे खंडन तेज प्रचंड आदरण मंडन भरबंड बुझ दांडे खंडन तेज प्रचंड ज्योति मंडन भान प्रभु सुसंता अज हजार भगत भवान श्री भगवान पदे नगारे बाजत ढोल में दंग नगारे ढोल में दंग नगारे बाजत ढोल मृदंग नगारे धर चक्र भुगते साग देश के वीर बंसी तेले बाप पुंज को मलत है खागुन गावे चीन मचीन के सीसने में तिब्बती ते आए दो
मानक पैर धरी दे सिर दी जयकार लगे चलिया डर गए चलिया सच्ची डर गए जा मिड़ मल्लिया सच्चा पिड़ मल्लिया गुर जन्म सवार दर गए चलिया दर गए चलिया गुरमुख भोजन पा चाओ अललिया चाओ अललिया गुरमुख निहचल चित गुरमुख सच अला गुरमुख सच अला भली दे जा आपन कहलिया आपन कहलिया मुख जन्म सवार डर गए चलिया डर गए चलिया गुरु डर गए चलिया डर गए चलिया डर गए चलिया डर गए चलिया आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन परिवार परिया शब्द गावन आईया सब दूता गावो हरि केरा मानत ने वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू माए
तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे के सारे साहिबा क्या नाही हर तेरे सब किछ है जिस देह सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसाया बाजे शब्द कनेरा आधारो साथ नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन सब सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सकल मनोरथ पूरे राम प्रभ पाया उतरे सकल विसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन भय ससे पूरे गुर ते भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाटे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिस रात करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास सब तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में कोई ना जाने तुम्हारा अंत सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम्हारी गात में नानक दास बोलना जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जैस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया
ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕੇਸਦਾਨ ਰਹਿਤਦਾਨ, ਬਬੇਕਦਾਨ ਵਿਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਆਖਿਆ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। शाह जियो, आप जी ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू मैं साका। धार्मिक आज़ादी हिंदू धर्म ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਤਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾਏ ਗਏ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਤਫਾਕ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ।
ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਬਰ ਹੋ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਬਰ ਹੋ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਝੂੰਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣਾਇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਣਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਾਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਾਸਮਾਂ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਾ ਜਿਆ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਦ ਜੀਅ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਆ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਆ ਜਿਸ ਦੇਵਾ ਪੁਰਖ ਬੇਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤਿਣਹਿ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇਵਾ ਪੁਰਖ ਬੇਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ 90 ਕੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋੜਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੱਤਣ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵੇਗੀ।
क्योंकि शहीद कौम का सरमाया ने। कईयां ने कई बिरतांत घड़े हुए, अरदास भी हुई। वो कमले असी ते अरदास विच कहने आ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जेड़ी कौम कहती होवे ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। वो किसे दे खिलाफ शब्द भी बोल जाऊगी, तुसी सोचदे किदां हो। असी अरदास कीती सारियां दी, जिन्हां नूं लावारस कह के साड़िया गया जां दरियावां दे विच रोड़ दिता गया। नाल ही 1982 तो लैके 1993, 94, 95 तक जिन्ने भी शहीद होए, चुके गए, रोड़ दिते, साड़ दिते, पंथ कराएगा श्री अकाल तख्त साहब। श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे राही ये सारियां दे अंकड़े इकट्ठे करके दस्तावेज तैयार किया जाएगा और ये सारा कुछ श्री अकाल तख्त साहब पंथ का ये दस्तावेज सांभ के रखा जाएगा। नाल ही मैं कौम नूं ये अपील जरूर करूँगा, आपां एक परिवार हाँ, खालसा पंथ। अज आपां इत्थे आए तो मैं देखिया कई मावां दे हत्थां दे विच तस्वीरां वां, कई भैणां दे हत्थां दे विच। ये तस्वीरां कलियां हत्थां दे विच नहीं, ये साडे दिलां दे विच भी। असीं कदी नहीं भुलदे ना ते ओनूं जिहड़ा साडे ते कोई एहसान कर दवे, ते ना ओनूं जिहड़ा साडे पुत्तां नूं, निर्दोष पुत्तां नूं मार दवे। मैं पर जरूर पंथ नूं कहूँगा, अज आपां एक परिवार इत्थे खड़े, पंथ दीआं संस्थावां, वख-वख धिरां, साडी मुकम्मल तौर ते इक्को पहला वड्डी धिर है, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। आपां खालसा पंथ हाँ। आउण वालियां ते चल रहीआं चुनौतियां ने जिहड़ियां साडे सामने, इन्हां नूं भी देखना है। मैं जदों आ रहा सी, एक बहुत वड्डी अखबार दे पत्रकार दा मैनूं फोन, जसपाल सिंह अफसर, वो जेल दे विचों कढ़ दिता गया 23 दे विच 2023। जदों साडे बंदी सिंघां दी गल आउंदी, पैरोल तक नहीं दिती जाती, पर जिन्हां ने इन्हां मनुखता दा घाण कीता, वो कागजां दे विच कैद कट रहे ने, बाहर कोठियां च रह रहे हैं। जसपाल सिंह दा कहंदे पता नहीं लभ रहा, ओहदी बेल क्यों दिती जदों कोर्ट ने उहनूं सजा दित्ती। ये नहीं है कि पंथ देख नहीं रहा है। 3 बंदे आ 2022 तो बाद भी जेड़े बाहर निकले आ, पंथ नूं चेता रखना चाहिए भई इन्हां नूं बाहर कढ़ण वाले कौन, कढ़वाउण वाले कौन। साडे बंदी सिंघां नूं 1 दिन की जमानत नहीं ते इन्हां नूं रोज़ बाहर कढ़िया जांदा है। अज जदों आपां हरीके पत्तन, जिहदा नाम है अज तो बाद शहीदी पत्तन, उत्थे खड़े हाँ, आपां गुरु नूं समर्पित रहिए। साडे लई गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ तो परे उजाड़ है। जिन्ने भी इत्थे नौजवान आए मैं देखिया बड़े भावक सी। ये भावकता दिल च रखनी, समर्पित गुरु नूं रहना, विवेक बुद्ध नाल चलना। अज इत्थे जिन्हां ने संघर्ष किया, सब तो पहला संघर्ष है कौमी शहीद सरदार जसवंत सिंह खालड़ा, लावारस लाशां दा वारस। उन्हां दे बाद जिहड़े लड़ाई लड़ते रहे, राजीव सिंह जिहड़े मुख गवाह भी, जो खालड़ा मिशन है, इन्हां ने मेहनत की। बीबी कवलजीत कौर पत्नी सरदार कुलदीप सिंह बचड़े, मैं 2007 दे विच इन्हां नूं एक वारी मिलिया, बड़े भावुक इंसान सी। बीबी लखविंदर कौर पत्नी कृपाल सिंह रंधावा, परिवारक मैंबर कुलवंत सिंह जामा राय, खालड़ा मिशन के अहुदेदार एडवोकेट सुरिंदरपाल सिंह घरियाला प्रधान ते बानी, भाई बलविंदर सिंह झबाल, भाई सतनाम सिंह अम्मी शाह और बीबी परमजीत कौर खालड़ा, जिन्हां ने सारा कुछ हंडाया। भावें वो USA ने, पर उन्हां दी हाज़री भी इत्थे ही। जिन्हां दे परिवार ने, बच्चियां ने ते इन्हां सारियां ने हंडाया।
ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਿਰਫ ਰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 76% ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਦੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਜੱਜ ਚੁਣਦੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 76% ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਢੀਗੜਾ ਸੀ, ਇਹ 25,000 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਦਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰਹੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਤੋਂ 46 ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਜ ਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1988 'ਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਗੇਲੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵਾ ਜਿੱਦਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਘਰਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ,
ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਲਈ ਆਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਹੇਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਦਿਓ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ।